ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਚੰਨੀ ਦੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ये जो मैं आपके सामने लाया हूं बड़ा केयरफुली रिसर्च्ड है, बैक्ड विद प्रॉपर पॉलिसी, और उसके साथ साथ इट इज ड्रिवन बाय एम्पल फंड्स दैट आई विल टॉक अबाउट। वो रिसोर्स क्या होगा, माफिया को मार के मैं उसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन आज का इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी एक नई सोच, नई उमंग और नई तरंग के साथ लेके आए हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट साहब, रोजगार। कोई कुछ कहता रहे, इस इलेक्शन में जितनी भी रिसर्च हुई है करीब करीब 40% लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब में। पंजाब की उसारी के लिए, उसके उत्थान के लिए एक नई सोच की जरूरत है जो सबका भला कर सके, एक नई सोच जो अगली पीढ़ी में निवेश कर सके। हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, जो बेटियों को पढ़ाने के लिए हौसला दे सके, जो एक नई सोच युवा को रोजगार दे सके, उसे काबिल बना सके, खुद मुख्तियार अपने पैरों पे खड़ा कर सके, और उसे यह एहसास दे सके कि आप यू आर नॉट अ जॉब सीकर, यू आर अ जॉब क्रिएटर। अब मैं जब यह बात करता हूं इस सोच की, हर बार जब इलेक्शन आता है तो लोग बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले लेके खड़े हो जाते। 2015 में कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 26 लाख, कोई कहता है जी 20 लाख, बस हवा में एक किला बनाया, नींव नहीं होती। अरविंद केजरीवाल साहब ने 2015 में 8 लाख जॉब्स का प्रॉमिस किया, न्यू जॉब्स, और आरटीआई बताती है 440 मिले, केवल 440 जॉब्स। मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, बट मैं एक और इसमें बात करना चाहता हूं कि जब 2020 का उनका मैनिफेस्टो आया साहब, तो जॉब्स वर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मैनिफेस्टो। जॉब का जिक्र भी नहीं हुआ, जॉब्स उड़ गए हवा में। 2020 में उनके मैनिफेस्टो में किसी एक जॉब को देने की भी बात नहीं आई। उसके बाद वो यहां आए और उन्होंने कहा अपनी पर्चियां संभाल के रखना, भूलना मत। मैं पंजाबियों से भी वार्तालाप कर रहा हूं, भूलना ना भाई। वो 25-26 लाख पर्चियां जड़ियां दित्तियां सी, तुसीं सांभ लेना, क्योंकि अगर हाउस होल्ड देखेंगे तो वो 25-26 लाख जॉब बनते हैं। वो शगुफा शुरली छोड़ के वो अपने पहले वायदे का ढकोसला करके वापस चले गए थे। आज तक किसी ने भी होलिस्टिक रोड मैप नहीं दिया है जॉब्स का। आज तक किसी ने भी यह नहीं कहा कि इत्थे इस दफ्तर दे विच इस तरह जॉब देंगे। अगर आप केजरीवाल से पूछें कि केड़ियां जॉब्स और केड़े दफ्तर दे विच, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये जो जॉब स्पेसिफिक चीज है, रोड मैप with definitive numbers for employment that we will generate with the Punjab model, each point of the Punjab model is interlinked with each other.
इट इज एंटवाइंड। सो मैं सबसे पहला जो पंजाब मॉडल का जॉब गारंटी है साहब, वो ये है कि हम लोग 5 लाख जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन। ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। सर चलो 2 सीटां है, 2 सीटां जो लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस पेश कर रही है कि भदौड़ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਆਜੋ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਜੀਅਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਪੈਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਜੀਅਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਪੈਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ GMCH 32 ਅਤੇ GMSH 16 ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ OPD ਖੋਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ PGI ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ OPD ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ GMCH 32 ਅਤੇ GMSH 16 ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ OPD ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ GMSH 16 ਦੀ OPD ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ PGI ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ PGI ਵਿੱਚ ਹੀ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਮੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ OPD ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ GMCH 32 ਅਤੇ GMSH 16 ਫਿਜ਼ੀਕਲ OPD 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। PGI ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ OPD ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। उधर संयुक्त किसान मोर्चा वालों सैक्टर 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। उसके बाद आपसे एक बात है, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ DC ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿ DC ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਉਧਰ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। 1198 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਪੁੰਛ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 3 ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਥ ਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਫਿਲਹਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਦੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਰ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। 3 ਨਵੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, मेरे बच्चे ये 5 साल का था जब पापा रिटायर हुए ना, एक्सपायर हुए ना, ये 5 साल का था। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, सिलाइयाँ कर करके सालां कट करके बच्चे पाले अपने। पेंशन भी कुछ नहीं है उस टाइम, सानू पैसा भी कुछ नहीं दिता सरकार ने। फिर उन्होंने बोलिया कि तुम बच्चे पढ़ाओ, जॉब मिलेगी, 3 बच्चों को जॉब मिलेगी, पेट्रोल पंप का लाइसेंस देंगे, जमीन देंगे, बच्चों को जॉब मिलेगी। चलो 3 तो नहीं, बड़ा बेटा तो मेरा CRPF हो गया भर्ती। ये बेटा मेरा बेचारा तरले मार रहा अजे तक। प्राइवेट जॉब कर 5-10 हज़ार परिवार पलते ना, 5-10 हज़ार ना जॉब मिली है बच्चों को अजे तक, ना कोई जमीन ज़्यादा दी है, ना कोई पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिता है। अं अजे तक सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि साढ़े बच्चों को जॉब मिले, जो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब नाल जॉब दी जाए। इन्होंने जो उन्होंने पढ़ाई की है उस हिसाब नाल जॉब मिलनी चाहिए है। सरकार ने उस तो बाद कोई सुध नहीं ली? कुछ नहीं था सानू पैसा भी उस टाइम 3 लाख रुपये मिले, कोई 10,000 केस सरकार ने दिता, कोई 10,000 केस सरकार ने दिता, इदा करके पैसा मिले सानू। मैं ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬਡਗਾਮ 'ਚ ਕਦੋਂ? 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਨ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਏਬਲ ਸੀਗੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ, MA BEd ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ कहता नहीं तो नहीं तो बाद ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਝੂਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਂਤਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਵੱਲ क्यों ध्यान नहीं दे रहा। हाँ जी, ऐसे ही पड़े रहते, लाइक जो आते हैं वो इधर उधर कर जाते हैं डंप, और फिर बाद में बच्चे वगैरह आते हैं तो ऐसे हो जाता है, फैल जाता है फिर से, तो कोई फ़ायदा नहीं उनका फिर से डंप करने का एक ही जगह पे। हाँ जी, मच्छर, बच्चे भी नहीं जाते हैं, इग्नोर करते हैं उधर जाना। तो कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता यहाँ पे? कभी कभी आते हैं, 2-3 महीने में एक बार आ गए, और फिर जो आते हैं झाड़ू मारने वाले वो इकट्ठा करके चले जाते हैं, उठा के नहीं लेके जाते। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 22D ਦੇ ਬਜਵਾੜੇ ਦੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਜੀ। ਝੂਲੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਗੈਪ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਬਲ ਗੈਪ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਟ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੱਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੇਬਲ ਗੈਪ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਗੈਪ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਚ 22D ਬਜਵਾੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਗੈਪ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 66ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ITBP ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है, पर सत्ता चाहते ही सारे वादे भुल जाते हैं। मुख्यतः यहाँ समस्या है बिजली, सड़क, पानी, सीवरेज। ये जो आधारभूत समस्या होती है वो है। जब भी इलेक्शन आता है, मैं 2014 का इलेक्शन भी याद करता हूँ, उस समय ये सबसे पहला कमिटमेंट था हमारी MP साहिबा का कि गांव रेड लाइन के बाहर रेगुलर किए जाएंगे। अगर ये रेगुलर वाला शब्द जो इस्तेमाल हो जाए, अगर गाँव रेगुलर हो जाए, ये सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। इस गांव की एक मूलभूत मुख्य समस्या एक और है कि गांव में प्रवेश करने का द्वार मात्र एक रह गया। 2 द्वार थे, एक पता नहीं किस कारण से 12 विंग के एरिया की तरफ से गेट को बंद कर दिया गया है। कोई भी इमरजेंसी आपके पीछे देखिए गाड़ी, एक गाड़ी आ जाए दूसरा रास्ता बंद है। बिल बढ़ के आ रहे हैं, लाल डोरे के बाहर व्यक्तियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये सभी समस्याओं का एक ही निदान है कि आप जो कमिट किए थे उसको पूरा कीजिए, रेगुलर कर दीजिए जी। रेड लाइन के बाहर रेगुलर हो जाएगा। जो अधिकारी हैं वो भी कहेंगे कि ये रेड लाइन के अंदर बाहर ये नहीं है वो नहीं है। रेड लाइन के बाहर का बिल पूरा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं रेड लाइन के अंदर से। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਕੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਚੱਕ ਕੇ। और ये तो पहले दसिया नहीं है भी ये चीज़ है करके। अच्छा फिर असी रजिस्ट्रियाँ कराई, रेवेन्यू पे किया हमने, हर पैसे जो कुछ भी मंगया तो वहाँ अपने जा करके सारा कुछ रजिस्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੂੜੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਾਰੋਂ ਚਫੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ 11,000 ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ। 3-4 ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੂ ਰੇਂਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 13 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ 19 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹਰਦਮ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਾਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ, ਨਾ MP ਵੋਟ ਮੰਗਣ, ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੁੱਟਣੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਚਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक तौर ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना पै रहा है। नहीं, हम हमेशा जागे हुए हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर के ऑफिसर्स को मिलते भी हैं। तो कॉरपोरेशन में तो हमारी बात आज की डेट में सुनी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर बात नहीं सुनी जा रही। क्योंकि हमारे जो गांव की जो समस्या है वो गांव को इन्होंने 2 जगह बांट के रख दिया है, एक रेड लाइन के अंदर, एक रेड लाइन के बाहर जो रेड लाइन के है वो प्रशासन को दे दिया है। प्रशासन में कोई बात सुनता नहीं है, कोई सुध बुध लेता नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी इसके कॉरपोरेशन के अंदर जो एरिया आता है, वो लोग जब हम उनको कॉल करते हैं वो आकर के अपना काम करते हैं जितना उनके उसमें लेवल में भी है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं लोगों के जो समस्याएं हैं अपना कॉरपोरेशन में जाकर के कमिश्नर साहब के साथ भी और मेयर साहब के साथ भी ये डिस्कस करता और उस पर कहीं ना कहीं काम स्टार्ट हो भी गए। तो इसमें ऐसे सर हमने जो है ना प्रशासन से बात करी है और इस विषय को लेकर के जल्दी बहुत हमने गांव के लोगों को बुला करके बैठक भी हम करवा रहे हैं। इसमें कमिश्नर साहब भी होंगे, मेयर साहब भी होंगे और प्रशासन से भी हम किसी अधिकारी को वहाँ उनको कहा है कि बुलवाइए, ताकि क्योंकि जो ये अंदर बाहर वाला मसला है इस पे हम कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकाल सकें। दूसरा, हमारी पार्टी ने जो एक बात करी थी पीछे रेड लाइन की जो है रेगुलाइज करने की, वो भी विषय चल रहा है। वो कहीं ना कहीं उस पर बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा और ये जो रेड लाइन की समस्या भी हमारी हल हो जाएगी। ਬਹਿਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। रुख मौसम का कर लेने धुप बेशक निकल रही है पर तेज हवावां तो लोग परेशान हैं। ठंड दे विच बेशक दिन दे वेले गिरावट आई है पर शाम दे वेले ठंडियां हवावां लोकां नूं दुखी कर रही ने। तापमान ते गल कीती जावे तां अज वाध तो वध तापमान 19.9 डिग्री सैल्सियस ते घट्टो घट्ट तापमान 7.3 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। ताज़ा इस बुलेटिन दे विच बस इन्ना ही, फिर होवेगी मुलाकात। सत श्री अकाल।